Hi dear students, welcome to Social Studies class. Did you completed our previous class works? Okay, let us continue our chapter. Today our topic is the factors that cause a change in the climate. We discussed the first factor, that is distance from the equator. Here three climatic zones on the earth, that is torrid zone, temperate zone and frigid zone. And the second factor that causes a change in the climate is height above the sea level. The temperature decreases as one moves to places at a greater height from the sea level. When we move from lower place to upper place, the temperature will be decreased. We know that the hill stations are cooler than the other places. This is because of the height of the place from the sea level. Do you heard about the hill stations? There are many hill stations in our country. For example, Darjeeling, Manali, Nainital, Ooty, etc. are the hill stations in our country. What is the feature of that place? Their temperature is very low. That place is greater height from the sea level. That places are located great height from the sea level. Many places high up in the mountains get snowfall. Many mountain peaks are covered with snow. This is due to the height of these places. Many places are fully covered by snow. That's the reason is that places are located greater height from the sea level. Their temperature is very low. Now we can take the example of Himalaya. Himalayan ranges are mostly covered by snow. That place Himalayan ranges are located greater height. That places are far away from the sea level. Okay. ഇവിടെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ക്ലൈമറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് പറഞ്ഞത്. ഏത്? ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് ഹൈറ്റ് എബോവ് ദ സീ ലെവൽ, അതായത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം. നമ്മൾ ഒരു സീ ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും, ഉയർന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുന്തോറും അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്, കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ്. വി നോ ദാറ്റ് ദ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടെയ്ൻസ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടെയിൻ പീക്സ് ആർ കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ. ഹിമാലയൻ റേഞ്ചസിലൊക്കെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് സ്നോയാണുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹൈ പീക്ക് റേഞ്ചസിലെല്ലാം എന്താണ്, നമ്മൾ സ്നോയാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വളരെ ലോ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസൊക്കെ വളരെ കൂളായിരിക്കും മറ്റ് പ്ലേസുകളിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അതിന് കാരണം എന്താണ്, സീ ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ആ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള ഉയരമാണ് അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. And the third factor that cause for the climate is distance from the sea. The distance from the sea, how affect the climate? We can say the climate of a place near the sea is neither very hot not very cold. This is because land heats up and cool down very quickly. But near the sea region, that places affect the moderate climate. That means neither very hot not very cold. What is the reason? That the land heat up and cool down very quickly. So therefore the distance from the sea is very important factor that influence the climate. We can take the example of Chennai. Chennai is placed close to the equator, but it is located near the sea coast. The Chennai is located near the equator region, but we learned the previous class
the equator suffers the extreme type of climate that we learned the torrid zone. So here get the hot in that region, but the Chennai is located close to the equator, but it is also located near the sea coast, so that Chennai gets a moderate climate. That means moderate climate means which is neither too hot nor too cold. This is a moderate climate. Thus the distance from the sea has altered the otherwise hot climate into moderate type. So the place away from the sea are hotter in summer and colder in winter. So the place away from the sea are hot in the summer season and cold in the winter season. നമ്മൾ പറഞ്ഞ തേർഡ് ഫാക്ടറാണ് ഏത്? സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഏത്? ഓരോ സ്ഥലവും സീയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം അടുത്താണ്, ദൂരെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ സീന് അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? അവിടെ ഒരു മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ്, ഒരു മിതമായ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോട്ട് വെരി കോൾഡ് ആൻഡ് നോട്ട് വെരി ഹോട്ട്. അതായത് അധികം ചൂടുമില്ല അധികം തണുപ്പുമില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് ദ ലാൻഡ് ഹീറ്റ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് കൂൾ ഡൗൺ ക്വിക്ക്ലി? വേഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സീയുടെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശം ഹോട്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂളാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. ഇവിടെ ചെന്നൈ എന്നൊരു പ്ലേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇക്വേറ്ററിനോട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും എന്താണ്, അത് ഒരു സീ കോസ്റ്റാണ്. അതായത് സമുദ്രത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസാണിത്. ഇക്വേറ്റർ റീജിയണിൽ നല്ല മാക്സിമം ഹോട്ടായിരിക്കും, ടോറിഡ് സോണിൽ മാക്സിമം ഹീറ്റായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, സൺറൈസസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഫാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. സോ നിയർ ദ സീ കോസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ദ ചെന്നൈ ഗെറ്റ് മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ്, ഒരു മിതമായ കാലാവസ്ഥയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നൈദർ ടു ഹോട്ട് നോട്ട് ടു കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ്. ദെൻ അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലേസിന് സീയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ പ്ലേസിനുള്ള ക്ലൈമറ്റ് സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ പ്ലേസ് അവേ ഫ്രം ദ സീ ആർ ഹോട്ട് ഇൻ സമ്മർ സീസണിലോ ആൻഡ് ദ കോൾഡ് ആയിരിക്കും ഇത് വിൻ്റർ സീസണിലോ. ഓക്കെ, and the fourth factor that influence the climate is direction of the wind. The movement of the air from one direction to the other is called the wind. What is the movement of the air from one direction to the other direction is called wind. The winds while blowing in various directions carry along with them the cool sea breeze or hot air. The temperature of a place become cool when winds get sea air or moist winds with them. The temperature that affect of a place with the help of this wind. In the same way, when winds carry hot winds with them, they raise the temperature of a region they are blowing through. That means we can say the temperature of the place is affect the winds carrying the moist winds. That place we get the temperature will decrease. Then the winds carry hot winds or hot air that raise the temperature of a region. Sometimes winds cause rains at some places by carrying clouds with them. Some winds carry clouds, that winds help to cause the rains. Okay, thus winds help in modifying the climatic conditions of a place. So we can say the climate the wind of a place is help to the climatic condition of a place.
ഒരു ഫോർത്ത് പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, കാറ്റിൻ്റെ ദിശ. അതായത് വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ വിൻഡ്സ് എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും സെയിം ഡയറക്ഷനിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? നോ, ദാറ്റ് ബ്ലോയിങ് വേരിയസ് ഡയറക്ഷൻസ്. ഈ വിൻഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എയർ അത് ഹോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂളോ ആണെങ്കിലാണെങ്കിൽ അതാണ് ആ പ്ലേസിനെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഹോട്ട് അല്ലെ സീ റീജിയണിൽ നിന്ന് ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിൻഡാണെങ്കിൽ അതിൽ മോയ്സ്ചറിങ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡായിരിക്കും ഉള്ളത്. എയറിന് എന്താണ്? മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ് ഉള്ളതായിരിക്കും. അത് ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന റീജിയണിലേക്ക് എന്തായിരിക്കും? അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇൻ ദ സെയിം വേ തന്നെ ഹോട്ട് വിൻഡ്സ് ആണ് ഒരു റീജിയണിലേക്ക് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? കൂടുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വിൻഡ് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ലേ? നമ്മൾ വളരെ ഹോട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിലാണെങ്കിൽ വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് തണുത്ത കാറ്റായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെയുള്ള സീസണിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലും തണുത്ത കാറ്റുകളായിരിക്കും കൂടുതലും വരുന്നത്. നല്ല ഹോട്ടുള്ള സമയത്തും ചില സമയങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാകാറുണ്ട്? ചില തണുത്ത ഇളം കാറ്റുകൾ വീശാറുണ്ടല്ലോ. അത് നമുക്ക് എന്താണ്? കൂൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മുടെ റീജിയണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്ലേസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഈ വിൻഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ഹോട്ട് എയർ ആണോ കോൾഡ് എയർ ആണോ ഈ വിൻഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ആ റീജിയൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സംടൈംസ് ദീസ് വിൻഡ്സ് കോസ് ഫോർ റെയിൻസ്. മഴമേഘങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താണ്? ശക്തിയായ കാറ്റ് വീശാറുണ്ട്. സമയത്ത് എന്താണ്? ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാൻ. മൺസൂൺ സീസണിൽ നോക്കിയാൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു റെയിൻ ഇൻ അവർ റീജിയൺ. മഴ പെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ വിൻഡ്സ് എന്നത് നമ്മുടെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. ഓക്കെ, now we can wind up our class. Today we discussed about 3 more factors that cause for the climate. One is height above the sea level, and the next we discussed the distance from the sea, and the fourth we discussed the direction of the wind. Okay, today our activity is to find the major hill stations in our country. You can write first 10 hill stations in our country. You can write that place and the which place that hill station located. You can write the name of that state. Okay, you read well, study well. Okay, thank you. Have a nice day.